Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqta hamd sanalar bizni yo'qdan bar qilib, turli ne'matlar bilan bizni rizqlandirib, suyundirib turgan Alloh taolaga bo'lsaydi, suyukli payg'ambarimizga da to'ribizdan chiqqan salovat shariflar borib berishsin. Elhamdülillah, Allohning rahmati bilan tag'in bir kunni urazada, izgilikda uzdirdik. Alloh taolo shu tutgan urazalarimizni qabullardan qilsin. Hamla bu tarovihga xatlik bo'lgan darslarimizda uraza qog'lishli qo'y bir masalalarni ola boshlaganıyıq. Bugun endi olirmiz kimlarga ruxsat etila uraza tutmasqa, kimlar bular g'izirli. Shuning turida сөйләшербез. Ammo hali ol tüp temaga kirgancha qo'y bir urazaning tüp adabi bo'lgan sahar bilan iftar turida azrakkina söylәп ketasi kela. Chunki ko'pgina so'rovlar keladi shu sahar, iftar masalasi bo'yicha. Eng birinchi uraza tutuvchiga saharga turib sahar oshov xayrli bo'lib turadi. Ko'pgina yozalar, so'raylar, hazrat iftar bilan oshisi kelmay, saharga turmasam bo'lamsan? Hazrat namozga g'ina turam, sahar oshamayman endi, namoz uraza durust bo'lamsan deb shunday ish so'rovlar keladi. Jamoat oshisi kelami, kelmaymi? Saharga baribir tururga kerak. Ne uchun deganda, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, Buxoriy va Muslim jiyintonda keladigan hadisda, "Tasahharu fa inna fi suhuri barakati." Sahar qiling'iz, sahar oshag'iz deb amr etib aytdi. Sahar qiling'iz dey, sahar oshag'iz dey. Durustlikda saharda barakat dey. Shunga ko'ra jamoat oshisi kelmasa-da mana shu sahar tamomga xatlik bir 15 minut, 10 minut qala turib suvni ichib qo'yamizmi, shay ichib qo'yamizmi, bir jimish oshab qo'yamizmi? Biz shu hadislarga biz payg'ambarimizning amrini o'tab, menga ayrim savob yoziladi. Ham jamoat sahar oshomning tam bir xayrligi, birinchisi savob, izgilik yoziladi, ikkinchida saharda barakat dedi. Ya'ni saharda oshalgan rizq barakatli bo'ladi. Ozginagina bo'lsa da, masalan, 2 shumish oshab qo'yasizmi, butqa oshab qo'yasizmi, bu rizqda barakat bor. Narsa degan so'z, to'yis shu rizqing senga sabab bo'la, yordam eta, kuni bo'yi uraza tutib chiqara. Ya'ni kuch-quvvat bera, energiya bera. Chunki payg'ambarimiz aytdi, shu rizqda barakat bor dedi. Shunga ko'ra jamoat saharga turib, sahar osharga erinmasga kerak. Chunki birinchidan savob, payg'ambarimizning amrini o'taymiz, ikkinchidan ul rizqda bir zo'r barakat yota jamoat. Ham ikkinchi masala saharni tirishirga kerak, buni sahar tomoniga haqlik yaqinroq oshov. To'y 3 ta turib tugul, 2 da yoki turib tugul, yoki yastudan xatarovdan qaytqach ko'yitib oshab qo'yamda, men shu saharim shul bo'ladi deb aytuvchilar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarasak, bu saharni kechiktiraya ertangi namozga haqlik. Bizning ertangi namoz shu sahar tamom degan so'zini, sahar tamom degan grafa shu ertangi namozning kirgan vaqti. To'yis sahar tamomni maksimalni yaqinroq oshirga kerak shu sahar tamomga. Sahar tamom bugun 45 ta bo'lsa, shulaymi? Biz shu 45 ga haqlik oshab bitirsak, 4 ta turib hazırlab, nitib-nitsak, shu kakras sahar tamomga haqlik yaqin bo'laydi. Chunki bizning hadisda kelib, Buxoriy Muslim jiyintonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nishigul sahar oshi degach, ul shu ertangi namozga qala 50-60 oyat o'qirliq vaqt bilan saharini tamomlaydi. 50-60 oyat u yaqincha shu 10-15 minut endi. Shunga ko'ra sahar tamomga haqlik oshab yaqinroq oshimiz ekan, bu bizning sahar uchun xayrliroq. 2da 3da turib oshgan qaranda. To'yis saharni so'ngartib oshov. Ammo sahar tamomga haqlik endi oshab bitirga kerak. Ham shulay jamoat saharda tag'in bir xayrli amal bo'lib tura, saharda xurmo oshab qo'yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, eng xayrli sahardi
хөрмә ашалган сәхәр ди. Хөрмә финник. Шулай бит инде. Шуңа күрә, менә без нәрсә ашасак та, чәй эчәбезме, бутка ашыйбызмы, аш ашыйбызмы, ашар алдыннанмы, аша бетергәчме, менә бер хөрмәме, анда 3 хөрмәме ашап куябыз икән, бу иң хәерле сәхәрдән була. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Кешенең иң хәерле сәхәре ди, шушы хөрмә ашалган сәхәр ди. Шуңа күрә сәхәребездә хөрмә ашаган өчен безгә тагын изгелек, савап языла. Шуңа күрә менә хөрмәләр алып куеп, шулай бит, анда ашар алдыннанмы, 1 хөрмәме, 3 хөрмәме, 5 хөрмәме ашап куябыз икән, безнең сәхәребез саваплырак була, әҗерлерәк була, хөрмәсез үткәргән сәхәргә караганда. Бу сәхәргә кагылышлы кайбер мәсьәлә булды. Һәм ифтарга килгәндә җәмәгать ифтарны шулай ук сөннәт булып тора, хөрмә белән авыз ачырга. Менә бу финник дидек бит инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Абу Дауд һәм Тирмизи җыентыгында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди авыз ача теге ни белән, свежий финник белән, рутаб дип атала. Әгәр дә свежий финник булмаса, мондай гади генә финник белән. Әгәр дә инде андый хөрмәдә булмаса, су белән. Шуңа күрә менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ние буенча, сөннәте буенча авыз ачыла иң беренче нәрсә белән? Хөрмә белән. Хөрмә юк икән, су. Суда юк икән, аннары уже нәрсә табасың инде анда. Ипиме, башка төрле ризыкмы. Шуңа күрә ифтар вакытында, әлхәмдүлилләһ, ул сөннәтләр бездә үтәлә инде, безнең хөрмә дә бар, су да бар, шулай бит. Шуңа күрә бу хөрмә кабып су йотып куябыз икән, безнең бу сөннәт үтәлгән була. Һәм шулай ук ифтарны ашыктырырга кирәк. То есть вакыты кергәч, вакытын сузып йөрергә ярамый. Кайбер вакытта ишетелә, теге эштә булу, сменада булган кешеләр әле авыз ача алмадым һәм дип, вакыт кирде икән, азан әйтелде, сәгать 2 титте, шулай бит, акшам җитте икән, әгәр дә кайбер кеше әйтә, эшне генә битерим, аннары ифтар кылам. Син башта хөрмә кабып су йотып куй, авызыңны, аннары эшеңне эшләп битер, аннары ашарсың. Әмма менә вакыт кергәннән соң ифтарны сузып йөрергә ярамый. Менә шуңа күрә үзең белән әз булса да хөрмә суйырт, вакыт керү белән авызыңны ачып куярга. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә, ла язалу насу би хайрин ма аджала фитр ди. Кеше ди шул хашакла хәерлелектә булачак ди, кашан ул ди, шушы ифтар кылу белән ашыкканчыга хәтлек ди. Шуңа күрә хәерлектә буласыбыз килә икән, изгелектә, безгә ифтар кылуны да шулай ук ашыгырга кирәк, үз вакытында ашырга кирәк. Бу инде мәчеттә булганда моның белән проблема юк. Ул инде сәфәрдә булсак, теге эштә булсак кына шушы ифтарыбызны теге вакытында ачмага, кумашауларга мөмкин. Хәзер инде без җәмәгать керербез. Кемнәргә соң ураза тотмаска рөхсәт ителә, гызырлы кешеләр. Иң беренче кеше авыру кеше. Авыру кеше, мәсәлән, сәламәтлегенә ураза тотып зыян килә икән, табиб әйтте икән, нидер ашказаны ширләре бар, башка төрле ширләр бар. Һәм әйтә, сиңа бер үк ачтырга ярамый, даими ризык кабып торырга кирәк, шушы даруны эчеп торырга кирәк, шуны диагноз куйдылар икән, шулай бит. Кайбер кешенең хронический берәйне ширләре булырга кирәк. Әмма җәмәгать монда желательно хәерлерәк менә дин тоткан мусульман врачына барып күренергә. Чөнки теге дин тотмаган, диннән ерак кайбер табиблар, теге динне яратып бетермәгән кеше кайбер вакытта нару специально да әйтергә мөмкин. Шуңа күрә монда тырышырга кирәк. Теге мусульман, әлхәмдүлилләһ, хәзер намазда булган кардәшләребез бик күп, бигрәк тә Казанда, нидә шундый табиблар дигәндә, аларга күренсәң хәерлерәк. Чөнки алар беләләр уразаның нинди зур дәрәҗәдә икән, шулай бит алар ихластан диагноз куялар, чөнки диндә булмаган кеше ул уразаны бит инде хобби шикелле генә кабул итә. Теге аның шундый Аллаһ каршында зур бурыч икәнен белми. Шуңа күрә һәм мондый салкын тиеп авыртты икән, хәлебез начарайды, теге бик каты температура ди, тамаклар авыртады, үзебез дә беләбез, хәзер даваламый икән, хәл тагында начарая. Бу вакытта ярый безгә уразага кермичә даваланырга. Әмма җиңелчә генә авырту була икән, шулай бит җиңелчә генә син ураза тота аласың, әзрәк борыны мышкып йөрий, әзрәк тамак кытыклап ала, шулай. Ну син йөрисең нормально.
Бу инде гызыр түгел. Авырту булырга тиеш, менә шыннап торып синең сәламәтлегеңгә зыян китерә торган, сине хәлдән тайдыра торган менә шушындый авыру ул булып тора инде безгә гызыр. Моның дәлиле Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 184-нче аятында әйтте: "Фәмән кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддату мин аямин ухарды." Кемдә авырту булса да яки сәфәрдә булса да, ул башка көннәрне каза кылсын ди. Әмма җәмәгать менә авырткан вакытта көннәрне язып каядыр теркәп барырга кирәк. Чөнки бер апа тоже яза, хәзрәт мин димне теге Рамазанда да авыртканым ди. Ничәдер көн ураза тотмадым ди. Но язып бармадым, белмим ничә көн тотмаганны ди. Нишлим мин ди. Мен әйтәм, сез дә белмәгәч, мин каян белим инде сезнең ничә көн ураза калганны. Шуңа күрә моны инде хәзрәт табыстай да беләлми, үзеңә теркәп барырга кирәк. Менә бүген тотмадым, аннары кичә тотмаганым дип, чтобы аннары каза кылыр өчен. Чөнки күпме көнең калды, сиңа каза кылырга кирәк булачак, кайтарырга кирәк була. Mesela 3 gün avırtıp yattın eken, davalanıp şulay bit, sistemalar alıp anda davrular işip, matruşkalar işip şulay bit. Şuşa 3 gününü Ramazan ayından soň özüňe oňaýly wagtda siňa qaza kılırga kerek bula. Mecburi tugul padrat 3 gününde, mesela 3 günün kaldı eken, özüňe oňaýly wagtda. İkinci Ramazana hatlyk tutup bitirge kerek şuşa buruşlaryňy, qazalaryňy. İkinci Ramazana hatlyk inde kaldyrga yaramay. Менә шушы кыш көне уңайлы вакытта да тута аласың, любой кайчан уңайлы вакытта син каза кыла аласың. Һәм икенче, өченче гызырлы кешеләр бу инде хатын-кызларга кагыла. Әгәр дә балага узган хатын-кыз була икән, бала ашатучы хатын-кыз була икән, булар шулай гызырлы булып санала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Тирмизи җыентында китерә торган хәдистә, Аллаһ Тәгалә ди рөхсәт итәде ураза тотмаска уан хамили вал мурди'i саума ау сиямды. Шушы балага узган һәм бала ашатучы хатын-кызга ди Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте ди ураза тотмаска ди. Менә бу безнең шулай гызырлы була, әгәр дә хатын-кызлар инде хәле начарая икән, әмма бу тотмаска рөхсәт ителә, тотала икән, тотырга рөхсәт. Мәсәлән, я көн аралаш тута, мәсәлән, тутып карый, бернинди зыян юк теге, нормаль хәле китми икән, 2 көн тута, 1 көн ял итеп ала, мәсәлән, тутырга рөхсәт. Тутмаса да гызырлы теге гынах булмый. Дүртенчесе, әгәр дә кешене бик каты сусау баса икән, бик каты теге ой үләм бетәм дип теге җыгыла икән, аңын җуя икән, шулай бит теге ашамаудан, шундый куркынычлык астында куела икән. Хәзер, бу кыш көне кагылмый инде, бигрәк тә җәй көннәрендә, мәсәлән, бер каменчик егет язганы бар, көн шуңхатлык сisse булды ди, шүтти аң җуймадым ди, шуңхатлыкта хәлсезләндем ди, теге тамакларым кибеп бетте ди, просто яттым гына ди, селкенмичә ди. Менә шундый үләм бетәм дигән вакытта бу вакытта инде су ичеп ашап куярга ярый, әмма каза кыласы була шушы көнне. Әмма бик җитди сәбәп булырга тиеш. Булмый икән дип кенә ашап кую түгел, реально хәлең бетсә, анда аң җуйсаң, шулай бит теге кешегә мәшәкать тудырсаң, теге Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында да бер мусафирда булгач, бер ураза тоткан кеше араларында булгач, теге күләгә ясап бириләр, булай итеп теге җил чыгаралар, нинди кеше бу дигәч, ал ураза тота дип. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу әйтә, мондый мәшәкатьләр тудырырлык булса, ураза тотмасын, сәфәр вакытында рөхсәт ителә бит дигән риваят килә бит. Шуңа күрә, әгәр дә шундый мәшәкатьләр тудырасың икән, сиңа рөхсәт гызырлы булып саналасың. Әмма җиңел карарга ярамый бу мәсьәләгә. Чынлап торып, авырлык килсә генә, чынлап торып, сәламәтлегеңә зыян килә торган булсаң гына, сиңа ярый. Һәм бишенчесе мусафир. Монсы инде алдагы аятта да әйткән, шулай бит, авырту кешегә, мусафир кешегә ураза тотмаска рөхсәт ителә. Безнең сәфәр санала инде 4 мазхабта да, безнең Абу Ханифа мазхабында да 80 километрдан ерагракка китсәң, ул безнең сәфәр санала. 80 километрга хәтлек аралык ул сәфәр саналмый. Шуңа күрә менә син Казанга бардың, Машаллага бардың, уже 100 километр шулай бит, ул үзе мусафир санала. Монда мәсьәләт ва ешрилар, нәрсә хәерле мусафирга ураза тотыргамы яки тотмаскамы? Монда җәмәгать
musafir үз хәлен үзе яхшырак белә. Әгәр дә галимнәр әйтәләр, ураза тотканда сәфәренә теге мәшәкать, авырлык тумаса, ул вакытта аңа хәерле ураза тотырга. Әгәр дә сәфәр вакытында ураза керсә, аңа авырлык туа икән, шулай бит, хәленә зыян килә икән дигәндә, бу вакытта аның өчен уразага кермәү хәерле булып тора. Әмма ураза тоту, әгәр дә авырлык килмәсә, ул хәерлеләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ан тасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун." Ураза тотсагыз, бу сезнең өчен хәерлерәк, әгәр дә сез белсәгез иде. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ, инде сәфәр кылуда Казанга барып кайту булсын, машалла, барып кайту, башка регионга хәзер әлхәмдүлилләһ машиналар, комфорт, шулай бит, җәй көннәрендә, мәсәлән, кондиционерлар эшлиха, сәфәр элеккеге шикелле үк ниндидер авырлык тудырмый. Шулай бит, әле хәзерге көндә наварт сәфәрдә җиңелрәк тә. Чөнки ризык турында уйламыйсың, эшең буенча йөрисең. Шуңа күрә ураза тоталсак, әгәр дә авырлык килмәсә, бу безнең өчен хәерлерәк инде. Һәм шулай ук санап барырга кирәк, ничә көн сәфәрдә булдык, ничә көн ураза тотмадык, әгәр дә без ураза тотмасак. Бу шулай ук бик мөһим. Һәм 6нчы сәбәп, җәмәгать, ул да булса гозурлы булып санала олы яшьтәге әбиләр, бабайлар. Мәсәлән, олы яшьтә картлык сәбәпле ураза тота алмый икән, шулай бит, ашамаса хәле китә, анда йыгыла, ятып кына тора, хәлсезләнә. Бу вакытта шушы әбиләргә, бабайларга инде рөхсәт ителә уразага кирмәскә, ураза тотмаска. Әмма әбиләр, бабайлар кемнәр инде ураза тотмый, алар инде бирергә тиеш, түләргә тиеш фидия. Безнең бит менә шушы фидия дигән мәсьәлә бар, безнең бит каза бар. Шулай бит, мәсәлән, калган көннәреңә каза кыласың. 10 көн калдымы, 5 көн калдымы, Рамазаннан соң син анда уңайлы вакытта каза кылып кайтарырга тиешсең. То есть әҗәтеңне кайтарырга бурычлысың. Чөнки ураза тоту Рамазан аенда безнең Аллаһ каршында бурыч булып тора. Кемгәдер менә хронический авыртулар, гомумән ураза тота алмый. Шушы әбиләр, бабайлар картлык сәбәпле в общем ураза тота алмый, кышкы кыска көннәрдә дә шулай бит. Бу вакытта алар каза кыла алмаганга күрә, әгәр дә каза кыла икән кыш көне, кыска көннәрдә, мәсәлән, кыш көне бит инде безнең менә 3тә шулай бит акшам. Анда иртә белән ашадың да, обед нәзрәк кичектердең, уже 3тә ашап була. Әгәр дә менә шундый вакытта кыска көндә син каза кыла аласың, тота аласың икән, син фидия түләмисең, син каза кылырга тиеш. Әгәр дә син авыртуың яки шушы әбиләр, бабайлар картлык сәбәпле мондый кыска вакытта да каза кыла алмыйлар икән, ураза тота алмый икән, ул вакытта фидия түләргә тиеш. То есть шушы тота алмаган көнен Аллаһ каршында бурычны үтәргә тиеш, шушы фидия түләп. Нәрсә ул фидия? Фидия ул ничек хәдисләрдә килә, шушы калган бер көнне ашату. Кемне ашату? Фәкыйр, мискиннәрне. Менә безнең Абу Ханифа мәзһәбендә җәмәгать, менә шушы бер көн дигәч, монда керә бер көнен ашату. Мин кәфарат белән бутаным. Дөрес. Просто бер кешене ашату гына, тамагы туйганчы. Мин кәфарат белән бутаным. Кәфаратта көнен ашатырга кирәк инде. Фидия кылганда просто бер тамагы туйганчы гына ашату. Көнен ашату дигән сүз, обедтан кичен ашату. Монсы кәфаратка. Монда фидия керми. Фидияга просто тамагы туйганчы бер ашату гына. Обед ашатасыңмы, кич ашатасыңмы инде. Вот. Мәсәлән, калды синең 30 көн, шулай бит. Син картлык сәбәпле яки хронический авырту сәбәпле син 30 көнне тота алмыйсың. Бер кайчанда инде теге нидә кыска көндә дә син димәк шушы 30 мискинне, 30 факирне ашатырга тиешлесең. Син можешь аны шушы ифтар мәҗлесендә дә чакыртып ашатыр аласың. Син можешь аны просто ризык белән генә дә алып бир аласың. Мәсәлән, бер көн өчен безнең әгәр дә килограммга күчерсәк, ул килограмм ярым чыга инде бер көнгә. Бер көнгә килограмм ярым. Син мәсәлән
килограмм ярым, 3 кило шулай бит. Мәсәлән, 3 килолы дөге алдың икән, шушы фәкыйрьгә бирдеңгә, ул бер көн санала инде. Безнең Абу Ханифа мазхабында рөхсәт ителә акча белән дә бирергә. Акча белән дә бирергә рөхсәт ителә. Әгәр дә теге ризыклар җыеп, ризыклар өләшеп йөрисең килми икән, яки анда җыеп ашатасың килми икән, рөхсәт ителә инде шушы ризык хисабына килограмм ярым дөге, килограмм ярым гречка манда, килограмм ярым макаронма, онма якынча исәпләп чыгарасың да, шуны җыеп инде бир аласың. Әйткәнемчә, җыеп ашата аласың, ошо ифтар кылдыра аласың. Монда инде хәерлерәк җәмәгать, теге мискин, теге шунышка ялгаган, авыр хәлдәге фәкыйрәрәк мусульманнарны ашату. Һәм монда кирәк ашатырга җәмәгать именно мусульманнар булуы инде. Теге мусульманнардан булуы хәерлерәк, чөнки закатны гына рөхсәт ителә, башка дин әһелләренә, дингә якын булган кешеләргә бирергә. Әмма фитр булсынма ул, шушы фидия булсынма ул мусульманнарга бирелергә тиеш. Беренчесе җыеп ашату дидек, икенчесе инде теге провизия. Менә бер айга инде 45 килома җыела инде якынча, шуны бүлеп өләш аласың. Мож берәр кафе белән сөйләшергә, теге нәрсә боннар, ниләр, нәрсәләр, билетлар аласың да, килеп анда ашап китәләр. Алай да, яки инде акча белән дә бир аласың. Бу безнең Аллаһ каршында менә шушы бурыч булып тора. Әгәр дә тута алмасак, шушы фидия белән без түләргә бурычлы булып турабыз. Чөнки Аллаһ каршында аты безнең эленеп калачак, шушы фидияны түләмәсәк. Менә бу булды безнең гозерле кешеләр. Менә шушы 6 төр кеше безнең гозерле булып санала. Алар уразага кирмәсәләр шушы айда, аларга гынах язылмый. Чөнки алар сәбәпләре бар, ни өчен ураза тутмый. Менә карагыз, Аллаһ Тәгалә рөхсәт юридум Аллаһ бикумул юсра ва ла юридум бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми ди. Менә Аллаһ Тәгалә рахимле, шулай бит мәрхәмәтле. Әгәр дә без тота алмыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирә безгә тутмаска шушы гозерләргә. Әгәр дә берничек тә тота алмасак, просто фидия кылып, без Аллаһ каршында булган бурычыбызны төшерә алабыз. Аллаһ Тәгалә безгә барчабызга да менә шушы вагазда сөйләнгәнчә сәхәрләргә торып, сәхәрләрне ашап, ифтарларны да пәйгамбәрбез күрсәткәнчә эшләп, тагын да өстәмә әҗерләр алырга насыйп әйләсен иде. Араларыбызда төрле ширләр белән интегүчеләр булса, Аллаһ та шифаларын биреп, шушы айда уразада үткәрергә насыйп әйләсен иде. Аллаһ Тәгалә барчабызга да тәвфик хидаятын биреп, камил уразалар тотып, игелекле, хәерле гамәлләр кылып, шушы Рамазанны үткәрергә насыйп әйләсен. Шушы кылган изгелекләребез сәбәпле Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбыздан арынып та чыгарга безгә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва шадалан ва астагфирука ва атубу илейк.